Hello friends, today I am going to discuss moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical built-up sections. What is meaning of symmetrical and unsymmetrical built-up sections? Symmetrical means that object is symmetrical to x-axis and or y-axis, and unsymmetrical means that is not symmetrical to x-axis and y-axis. And built-up sections means that object consists of I section, C section or channel section, L section, T section. These are the different built up sections which are used for construction businesses or used for machine beams, columns. And in today's lecture, we are going to discuss the problems on such built up sections. Moment of inertia of a built up section, whether symmetrical or unsymmetrical, can be determined easily by dividing a given sections in small rectangles. It means जे आपल्याला डायग्राम दिलेला असतो त्या डायग्रामला आपल्याला स्मॉल स्मॉल सेक्शन मध्ये स्मॉल स्मॉल पार्ट मध्ये डिवाइड करून घ्यायचा असतो आणि प्रत्येक पार्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करून तो सेंट्रॉइड सोबत आपल्याला ऍड करून घ्यावा लागेल. Next, we shall discuss the cases of built-up sections like I section, T section, angle section, and channel section for determination of their moment of inertia with the help of examples. By using simple examples, I am going to discuss these problems with you. And our first problem is this. A symmetrical I section. Which section is given? I section is given. Of overall depth means height, is 300 millimeter, has its flanges 150 by 10 millimeter and web 10 mm thick. Find the moment of inertia about its centroidal axis and parallel to the flanges. First of all, I will discuss what is a flange and what is a web. In this problem, it is given depth of 300 millimeter. What is given? Depth of 300 millimeter. This is a 300 millimeter depth. That means total height of I section is 300 millimeter. It is shown 300 millimeter. Next is it has flange of, one second, highlighter. Flange of 150 by 10 millimeter. This is the flange of 150 by 10 millimeter. Means flange is nothing but horizontal section 150 by 100 millimeter. For I section there are two flanges. One is the top side and one is the for bottom side. This is the top side flange 150 mm length and 10 mm thickness, and this is the second flange 150 mm length and 10 mm height, that is thickness 10 mm. And next is the 10 mm thick web. This is the web. Web means vertical section. This is the vertical section web. It has 10 mm thickness. By knowing these dimensions, we have to draw such a figure. Find the moment of inertia about centroidal axis parallel to the flanges. Means we have to calculate moment of inertia about x-axis. It is mentioned that parallel to flange is horizontal, therefore we have to calculate moment of inertia about horizontal axis. Horizontal axis is nothing but this is the x-axis is horizontal axis. Therefore diagram is, this is the total 300 mm depth, 150 mm width and 10 mm is the thickness of I section. Next, B is the width of section. Total it is the 150 millimeter. Next is H is equal to 300. We can say it D or H. H is equal to 300 millimeter. Next is the B is the width of shaded portion. Means if we consider this total portion is a rectangular section.
कन्सिडरिंग दी शेडेड रिजन. जर हा टोटल आपण ऑब्जेक्ट बघितला तर टोटल आपल्याला जो रेक्टँगल मिळतो 150 mm जी विड्थ आहे आणि 300 mm काय जी हाईट आहे, म्हणून ते आपण घेतलेलं आहे b इज इक्वल टू 150 आणि h इज इक्वल टू 300. आणि याच्यामध्ये आपण हा आतला जर पार्ट बघितला शेडेड हॅचिंग केलेला पार्ट, तर हा हॅचिंग केलेला पार्ट जो आहे त्याचा आपल्याला डायमेन्शन्स परत काय करावे लागतात, कॅल्क्युलेट करावे लागतात, कारण हा ऑब्जेक्ट जो आहे सिमेट्रिकल आहे. तो आपण काय दाखवलाय स्मॉल बी अँड स्मॉल एच. आता याच्यामध्ये बघितला विड्थ ऑफ शेडेड पोर्शन, या शेडेड पोर्शनचा आपल्याला विड्थ काढायचा असेल तर इथून बघा ही जी टोटल किती आहे लेंथ 150 आहे, 150 मधून हा 10 मिलीमीटर काय होईल मायनस, म्हणजे 150 मायनस 10 140 mm काय आला त्याचा विड्थ ऑफ शेडेड पोर्शन, जो आपण त्याच्यामधून काढून टाकावा लागेल. नेक्स्ट हाईट ऑफ शेडेड पोर्शन. हाईट मध्ये आपण जर बघितला टोटल 300 मिलीमीटर हाईट आहे, त्यातून हे बॉटमचा 10 मिलीमीटर आणि हा टॉपचा 10 मिलीमीटर त्याच्यामधून काय होईल मायनस होईल, म्हणून 300 मायनस 2 into 10 केलेला आहे, कारण टॉपचा 10 आणि बॉटमचा 10 तो येईल हाईट 280 मिलीमीटर. थोडक्यात म्हणजेच आपला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस जर आपण कॅल्क्युलेट करायचा म्हणला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस, आणि हा ऑब्जेक्ट एक्स ऍक्सिस सोबत आणि वाय ऍक्सिस सोबत काय सिमेट्रिकल आहे, तर काय येईल हा लार्ज रेक्टँगल 150 बाय 300 आणि स्मॉल रेक्टँगल किती बाय किती येईल 140 बाय 280, तो फक्त त्याच्यातून मायनस करावा लागेल. रेक्टँगलचा फॉर्म्युला असतो BD क्यूब बाय 12 और D च्या ऐवजी आपण इथं काय युटिलाइज केलं आहे H, BH क्यूब बाय 12 मायनस स्मॉल BH क्यूब बाय 12. फक्त आपण काय केलं आहे मायनस, जसं आपण हॉलो सेक्शन घेतोय हॉलो रेक्टँगल तेच फक्त आहे, हॉलो रेक्टँगल टाइपच आपण ते सॉल्व्ह केलेलं आहे. कॅपिटल BH क्यूब बाय 12 मायनस स्मॉल BH क्यूब बाय 12 असं काय घेतला, कारण हा ऍक्सिस ऑब्जेक्ट जो आहे एक्स ऍक्सिस सोबत काय आहे सिमेट्रिकल आहे. याच्यामध्ये फक्त आपण व्हॅल्यूज पुट केले तर आपल्याला मिळतो कॅपिटल B आहे 150, कॅपिटल H आहे 300, स्मॉल b आहे 140 आणि कॅपिटल H आहे 280 स्मॉल h. ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला मिळेल 81.39 into 10⁶ millimeter raised to 4 अबाउट एक्स ऍक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ऍक्सिस काढायचं असेल तर हा ऑब्जेक्ट वाय ऍक्सिसला काय सिमेट्रिकलच आहे. याच्यामध्ये बघा वाय ऍक्सिस सोबत हा जर आपण ऍक्सिस घेतला वाय ऍक्सिस, तर याच्यामध्ये दोन रेक्टँगल सेम आहेत, 150 बाय 10 चा हा टॉपचा आणि हा 150 बाय 10 चा हा बॉटमचा, हे दोन रेक्टँगल आणि एक हा व्हर्टिकल रेक्टँगल. याची हाईट जर आपण कॅल्क्युलेट करायची म्हणले तर याची हाईट आहे 280 मिलीमीटर आणि विड्थ आहे थिकनेस 10 मिलीमीटर. तेच याच्यामध्ये घेतलेलं आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाय ऍक्सिस दॅट इज 2 into mi ऑफ फ्लॅंज, हे फ्लॅंज दोन, हे टॉपचा आणि बॉटमचा फ्लॅंज, आणि प्लस mi ऑफ वेब. मग याच्यामध्ये 2 into फ्लॅंज जो येईल 10 into 150 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 280 into 10 क्यूब डिवाइड बाय 12. ह्याचे आपल्याला आन्सर मिळतील 5.65 into 10⁶ millimeter raised to 4. मीन्स अबाउट एक्स ऍक्सिस अँड अबाउट वाय ऍक्सिस आपण दोन्ही पण त्याच्यामध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट केलेले आहेत. सेम प्रॉब्लेम आहे नेक्स्ट. ह्याच्यामध्ये पण आपण काय घेतलंय अ सिमेट्रिकल आय सेक्शन हॅज फॉलोइंग डायमेन्शन्स. कॅल्क्युलेट पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन. Polar means we have to calculate moment of inertia about x axis, moment of inertia about y axis and add it. x axis आणि y axis चा moment of inertia आपल्याला कॅल्क्युलेट करून काय करावा लागतो ऍड करावा लागतो. ह्याच्यामध्ये फ्लॅंजेसचे डायमेन्शन, फ्लॅंज मीन्स टॉपचा हॉरिझॉन्टल पार्ट आणि बॉटमचा हॉरिझॉन्टल पार्ट, आणि वेब मीन्स मिडलचा व्हर्टिकल पार्ट. ह्याच्यामध्ये दिलेला आहे फ्लॅंज 10 बाय 10 मिलीमीटर, हे 100 बाय 10, 100 mm त्याची विड्थ आहे, 10 mm त्याची हाईट किंवा थिकनेस आपण म्हणू शकतो, आणि वेब दिलेला आहे 10 बाय 100, ह्याची थिकनेस आहे 10 आणि हाईट आहे 100 मिलीमीटर. मग आता टोटल जर आपण कॅल्क्युलेट करायचा म्हणला, आता हा 10 मिलीमीटर हाईट, ह्याची हाईट आहे 100 आणि परत बॉटमचा 10, टोटल हाईट आपल्याला मिळतो 120. हाईट ऑफ अ रेक्टँगल इज 120 मिलीमीटर, आणि विड्थ जर आपण घेतला तर विड्थ 100च आहे. आणि नेक्स्ट बघा
शेडेड रिजनचे आपल्याला डायमेन्शन्स काढायचे आहेत, कारण का शेडेड रिजन आपण रेक्टँगल कन्सिडर करून तो मायनस करायचा आहे. हा टोटल एक लार्ज रेक्टँगल 100/120चा आणि स्मॉल रेक्टँगल याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करून तो काय करावा लागेल, मायनस. स्मॉल रेक्टँगलचे डायमेन्शन्स बी मीन्स विड्थ ऑफ शेडेड रेक्टँगल, म्हणजे इथे एक शेडेड पार्ट आहे आणि इकडे एक शेडेड पार्ट आहे. ह्याचे डायमेन्शन्स बघा जर आपण कॅल्क्युलेट केले, टोटल आहे 100 मधून फक्त 10 मिलीमीटरचा पार्ट त्याच्यामध्ये काय होतो, मायनस, म्हणजे किती येईल 90. 100 - 10 90 मिलीमीटर आपल्याला काय मिळतो, विड्थ ऑफ शेडेड रेक्टँगल. आता हाईट बघितलं तर हाईट टोटल किती आहे, इथं डायरेक्टली दिलं आहे 100 मिलीमीटर, किंवा 120 मधून आपल्याला 10 मायनस करावं लागेल. 120 - 10 अशा प्रकारे हाईट किती मिळेल शेडेड रेक्टँगलची, 100 मिलीमीटर. सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, कॅपिटल BH³ डिवाइड बाय 12 मायनस स्मॉल BH³ डिवाइड बाय 12. हे कॅपिटल B, कॅपिटल H, स्मॉल b, स्मॉल h आपण कॅल्क्युलेट केले आहेत. ते फक्त व्हॅल्यू इथं आपण पुट करायचे आणि सॉल्व्ह केल्यानंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस मिळतो 6.9 × 10⁶ mm⁴. सिमिलरली आपल्याला y ऍक्सिसचा काय करावा लागेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करावा लागेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis is equal to 2 into moment of inertia of flange plus moment of inertia of web. फ्लॅंज 2 टाइम्स का घेतलेले आहेत, कारण का डायग्राम मध्ये आपल्याला दोन फ्लॅंज आहेत, 100/10 मिलीमीटरचा आणि बॉटमला पण 100/10 मिलीमीटरचा, आणि फ्लॅंज ह्याच्यामध्ये एक आहे 10/100 मिलीमीटर. आता त्याची व्हॅल्यू आपल्याला परत पुट करावी लागतील. 2 into फ्लॅंजचे डायमेन्शन्स बघा, फ्लॅंज किती आहे 10/100. y ऍक्सिसला आपला रिव्हर्स असतो, 10/100³ डिवाइड बाय 12 प्लस 100/10³ डिवाइड बाय 12. याचा आन्सर आपल्याला मिळतो 1.675 × 6 mm⁴. ह्याचा फक्त आपल्याला पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी Ixx आणि Iyy आपल्याला काय करावे लागतात, ऍड करावे लागतात. टू फाइंड पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I सेक्शन, दॅट इज Izz इज इक्वल टू Ixx प्लस Iyy. एवढं लक्षात ठेवायचं, Ixx जो असतो BH³ असतो डिवाइड बाय 12 आणि Iyy HB³ डिवाइडेड बाय 12. त्याच्यामुळे तुम्हाला इथं स्मॉल व्हॅल्यू जी आहे त्याचा क्यूब आपण करत नाही, हे लक्षात ठेवा, ते फार महत्वाचं आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आपण घेतला BD³ डिवाइड बाय 12 और BH³ डिवाइड बाय 12 असतो, आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस जो असतो DP³ और HB³ डिवाइड बाय 12. हे जर ऍडिशन केलं आपण Izz इज इक्वल टू 6.9 × 10⁶ प्लस 1.675 × 10⁶ आपण ऍड केल्यानंतर आपला आन्सर मिळेल 8.575 × 10⁶ mm⁴. आतापर्यंत आपण प्रॉब्लेम बघितले होते, जो I सेक्शन होता तो एक्स ऍक्सिस आणि y ऍक्सिसला सिमेट्रिकल होता. आता जो आपण डायग्राम बघतोय हा प्रॉब्लेम y ऍक्सिसला सिमेट्रिकल आहे, पण x ऍक्सिसला तो सिमेट्रिकल नाही. तर तो कसा सॉल्व्ह करायचा, त्यासाठी आपल्याला y बार कॅल्क्युलेट करून हा प्रॉब्लेम काय करावा लागतो, सॉल्व्ह करावा लागतो. ह्याच्या आधीचे प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला सांगितले आहेत, जर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल असेल तर डायरेक्टली आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म्युला यूज करावे लागतात. ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नसेल तर आपल्याला पॅरलल ऍक्सिस थेरम त्याच्यामध्ये काय करावा लागतो, यूज करावा लागतो. पॅरलल ऍक्सिस थेरम नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल ऍक्सिस प्लस एरिया इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर. तो परत आपण याच्यामध्ये बघायचा आहे. An I section consists of top flange 80/20. हा टॉप फ्लॅंज आहे 80 mm/20 mm. वेब 120 mm deep by 20 mm thick. Deep means vertical. ह्याची हाईट आहे 120 mm आणि 20 mm परत थिकनेस आहे. अँड बॉटम फ्लॅंज 120/20 mm. ह्याची लेंथ आहे 120/20 mm. Calculate moment of inertia about x axis, means x axis चा सेंट्रॉइडल ऍक्सिस आपल्याला फाइंड आउट करावा लागेल आणि त्याचा आपल्याला काय करायचा आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ह्याचा x ऍक्सिस जो काय तो एक्झॅक्टली सेंटरला येणार नाहीये, कारण का टॉप फ्लॅंज आणि बॉटम फ्लॅंज जर आपण बघितला त्याच्यामध्ये डायमेन्शन्स मध्ये व्हेरिएशन्स आहेत, त्याच्यामुळे याचा जो सेंट्रॉइडल आहे एक्झॅक्टली सेंटरला येणार नाही, तो आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागेल. म्हणून तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा बघा, एक्स ऍक्सिस सोबत सांगितलेला आहे तर आपल्याला y बार कॅल्क्युलेट करावा लागेल, y ऍक्सिस सांगितला असेल तर x बार कॅल्क्युलेट करावा लागतो.
आणि एक्स बार डायरेक्टली आपण इथं 120 डिवाइड बाय 6 घेऊ शकतो, 120 डिवाइड बाय 260 घेऊ शकतो, कारण का हा ऑब्जेक्ट वाय ऍक्सिस सोबत काय सिमेट्रिकल आहे. आता वाय बार कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला 3 गोष्टी कराव्या लागतात. फर्स्ट एरिया कॅल्क्युलेट करावा लागतो प्रत्येकाचा, सेकंड y1 y2 y3 कॅल्क्युलेट करावे लागतात, आणि थर्ड जो पॉइंट आहे वाय बारचा फॉर्म्युला a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय 3 चा प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 हे इक्वेशन आपल्याला यूज करावं लागतो. आता ते आपण डिटेल मध्ये बघूया. फर्स्ट a1 कॅल्क्युलेट केलेला आहे. a1 म्हणजे हा बॉटम फ्लेंज 120 बाय 20, a1 कॅल्क्युलेट केला 2400. नेक्स्ट a2 मीन्स हा मिडल वेव जो आहे ह्याची हाईट आहे 120 बाय 20, तो पण आला 2400, आणि a3 टॉप फ्लेंज जो आहे 80 बाय 20 तो आपण घेतला. आता y1 मीन्स बॉटम पासून प्रत्येकाचा सेंट्रॉइडल डिस्टन्स आपण काय करत असतो कॅल्क्युलेट करत असतो. आता बॉटम पासून बघा हा फर्स्ट एरिया 1 घेतलेला आहे, ह्याचा सेंट्रॉइडल ऍक्सिस इथं 20 डिवाइड बाय 2 ला म्हणजे 10 ला येईल. 20 डिवाइड बाय 2 10 मिलीमीटर त्याचा काय आला इथं फर्स्ट सेंट्रॉइडल ऍक्सिस त्याचा कशाचा येईल फर्स्ट ऑब्जेक्टचा येईल सेंट्रॉइडल ऍक्सिस. इथं आपल्याला काय येईल ह्याच्यामध्ये याचा फर्स्ट ऍक्सिस येईल. सेकंड जर तुम्ही बघितला y2 20 प्लस होईल, हा 20 जो आहे प्लस 120 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 मीन्स काय येईल 80 मिलीमीटर. ह्याचा इथं कुठेतरी सेकंड आपल्याला सेंट्रॉइडल ऍक्सिस मिळेल सेकंड ऑब्जेक्टचा y2. आणि थर्ड जर आपण घेतला y3 चा किती येतो बघा, हा बॉटमचा 20 प्लस मिडलचा 120 प्लस 20 डिवायडेड बाय 2, ह्याचा सेंटर कुठे येतो बॉटम पासून, ह्याचा सेंटर इथं कुठेतरी येईल, म्हणजे तो असेल हा 20 प्लस 120 प्लस हा 10 म्हणजे तो 150 मिलीमीटर येईल. आणि आपल्याला सेंट्रॉइडल ऍक्सिस एक्स इथं मिळालेला आहे. मग वाय बार आपण कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला कोणता यूज करतोय a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3. a1 आपण कॅल्क्युलेट केलाय मागे, a2 a3 कॅल्क्युलेट केलाय, y1 y2 y3 पण कॅल्क्युलेट केलंय. ते सगळे व्हॅल्यू आपल्याला पुट करावे लागतील, तर आपल्याला वाय बार मिळतो 71.25 मिलीमीटर. म्हणजेच काय बॉटम पासून हा जो सेंट्रॉइडल ऍक्सिस आहे किती डिस्टन्स वरती आहे 71.25 मिलीमीटर डिस्टन्स वरती तो आहे. टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस, हा आपला एक्स ऍक्सिस झाला इथं, हा जो एक्स ऍक्सिस मी दाखवलेला आहे हा आपला एक्स ऍक्सिस, ह्याचा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे पूर्ण ऑब्जेक्टचा. तर कसा काढणार तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस हा थर्ड ऑब्जेक्ट, तिनेच आपल्याला ऍडिशन करावं लागेल. ix1 प्लस ix2 प्लस ix3. म्हणजे कसं करणार तर पॅरलल ऍक्सिस थेरम, कारण का इथं आपल्याला सेंट्रॉइडल ऍक्सिस आलेला आहे, ह्या ऍक्सिसला हा पॅरलल आहे, हा ऍक्सिसला हा पॅरलल आहे, आणि या ऍक्सिसला हा पॅरलल, म्हणजे एक्स ऍक्सिस सोबत तिन्ही ऍक्सिस काय आहेत पॅरलल आहेत. म्हणून आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल ऍक्सिस हा फॉर्म्युला यूज करून तो आपल्याला काय करावा लागेल सॉल्व्ह करावा लागेल. मग फर्स्ट बघा पॅरलल ऍक्सिस थेरम काय सांगतोय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल ऍक्सिस प्लस a1 इंटू h1 स्क्वेअर. सेकंडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल ऍक्सिस प्लस a2 इंटू h2 स्क्वेअर. आणि तिसऱ्याचा आपण प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड बॉडी प्लस a3 इंटू h3 स्क्वेअर. आता याच्यामध्ये h1 h2 h3 कसा कॅल्क्युलेट करायचा बघा. h1 म्हणजेच काय डायग्राम मध्ये मी सांगतो. h1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपला इथं आहे, या ऍक्सिस आणि या सेंट्रॉइडल ऍक्सिस मधला जो काय डिफरन्स असेल तो म्हणजे आपला काय असेल h1. म्हणजेच काय ह्याची हाईट बघा किती आहे 71 आहे, मायनस ह्याची हाईट किती आहे 10 आहे. म्हणजेच काय y बार मायनस y1 जो लार्जेस्ट आहे त्याच्यामधून काय करायचा स्मॉल मायनस करायचा. 71 मधून हा 10 मायनस केला तर आपल्याला किती मिळेल 61.25. सिमिलरली h2 जो आहे h2 कसा कॅल्क्युलेट करणार, h2 मध्ये आपण बघितला तर हा y2 मोठा आहे, y2 किती आलेला आहे 80 आलेला आहे. मग y2 मायनस काय करावं लागेल आपल्याला y बार, हा डिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा.
या एक्स बार पासून इथपर्यंतचा, म्हणजेच काय करावं लागेल, y2 मायनस y बार. इथे येईल y2 मायनस y बार. आणि h3 साठी पण सेम y3 मायनस y बार. कारण का ह्या y3 ची व्हॅल्यू लार्ज आहे 150 मायनस काय करावं लागेल 71.25. तेच इथं पुट केलेलं आहे. IG1 प्लस A1 आहे तसा, H1 म्हणजेच काय y मायनस y1, H2 म्हणजेच काय y2 मायनस y बार आणि H3 म्हणजेच काय y3 मायनस y बार. आणि त्याच्यामध्ये सगळे आपण व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट केलेले आहेत. Ix is equal to 120 into 20 cube divided by 12. 120 into 20 cube means हा 120b आणि h किती आहे 20, म्हणून 120 into 20 cube divided by 12 प्लस A1 किती आहे 2400 into 71.25 मायनस 10 याचा स्क्वेअर. अशाच प्रकारे प्रत्येक ऑब्जेक्टचा आपण फिल केला. हा फर्स्ट फ्लॅंज साठी, हा वेब साठी आणि हा परत काय केला तिसरा फ्लॅंज साठी. याच्यामध्ये व्हॅल्यू आपण पुट केले आणि ते जर आपण सॉल्व्ह करत गेला, हा 20 into 120 मीन्स हा 20 याचा विड्थ म्हणजे b आणि h किती आहे 120 bh क्यूब 20 into 120 क्यूब आणि त्याचा एरिया परत किती आहे 2400 आणि हा h2 मीन्स 80 मायनस 71 आणि थर्ड 80 into 20 क्यूब मीन्स ही 80 ची विड्थ आहे आणि हाईट 20 क्यूब. अशा प्रकारे आपण ते काय केलेलं आहे व्हॅल्यू आपण त्याच्यामध्ये पुट केले तर आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ऍक्सिस मिळतो. आणि हे आपण कशा पद्धतीने केलं आहे बाय युजिंग पॅरलल ऍक्सिस थेरम करून काय केलं आहे आपण हे सॉल्व्ह केलं आहे. आणि तो जर आपण तुम्ही सॉल्व्ह केला कॅल्सीमध्ये सगळे व्हॅल्यू पुट करून तर आपल्याला 21.118 into 10⁶ mm⁴ हे आपल्याला काय मिळतो आन्सर मिळतो. नेक्स्ट प्रॉब्लेम सेम आहे. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of section as shown in figure about centroid axis passing through x-axis and perpendicular to the web. Perpendicular to the web means web कसा असतो vertical. Axis म्हणजे x axis सोबत आपल्याला परत काय करायचा आहे हा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आता जो आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आहे सेम त्याच टाइपचा प्रॉब्लेम आहे, फक्त काय केलं आहे त्याच्यामध्ये डायमेन्शन्स मध्ये व्हेरिएशन्स आहेत. तो आपण परत डिस्कस करूया, व्यवस्थित लक्ष द्या. आता याच्यामध्ये काय काय दिलं आहे बघा. डायमेन्शन्स बघा. फर्स्ट फ्लॅंज आहे 200 बाय 20 मिलीमीटर, मधला वेब जो आहे 100 मिलीमीटर बाय 20 मिलीमीटर आणि टॉपचा फ्लॅंज आहे 100 बाय 20 मिलीमीटर. फर्स्ट काय करून घेणार आपण A1 A2 A3. A1 येणार 200 बाय 20, A2 येणार 20 बाय 100, A3 येणार 100 बाय 20. प्रत्येकाचा आपण काय करून घेतलेला आहे एरिया कॅल्क्युलेट करून घेतलेला आहे. तसाच प्रत्येकाचा सेंट्रॉइड ऍक्सिस बॉटम पासून कॅल्क्युलेट करून घ्यायचा. बॉटम मीन्स या पॉइंट ए पासूनचा प्रत्येकाचा सेंट्रॉइडल ऍक्सिस. आता फर्स्टचा आपण बघितला 20 डिवाइड बाय 2, y1 किती येणार 20 डिवाइड बाय 2 10 मिलीमीटर. y2 जर आपण कॅल्क्युलेट करायचा म्हणला हा 20 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 सेंटरला. आणि थर्ड चा जर तुम्ही घ्यायचा म्हणला 20 प्लस 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2. 20 प्लस 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 मीन्स टोटल किती आला 130 मिलीमीटर. मग आपण याच्यामध्ये परत काय करून घ्यायचं आहे वाय बार कॅल्क्युलेट करून घ्यावा लागेल, कारण का ऑब्जेक्ट एक्स ऍक्सिस सोबत सिमेट्रिकल नाही आहे. टॉपचा फ्लॅंज लहान आहे, बॉटमचा फ्लॅंज काय मोठा आहे. y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. मग याच्यामध्ये व्हॅल्यू आपण सगळे काय करायचे पुट करायचे. a1 आपण कॅल्क्युलेट केला आहे 4000, y1 कॅल्क्युलेट केला आहे 10, a2 कॅल्क्युलेट केला आहे 2000, y2 आहे 70, a3 आहे 2000, y3 आहे 130 आणि a1 plus a2 plus a3 आपण जर सगळे पुट केले तर आपल्याला y bar मिळतो 55 मिलीमीटर वरती. म्हणजे बॉटम पासून 55 मिलीमीटर वर इथं y बार आपण दाखवलेला आहे, तिथं काय असणार आपला सेंट्रॉइडल एक्स एक्स ऍक्सिस. आता परत काय करावं लागेल Ix is equal to Ix1 plus Xx2 plus Xx3 असे तिघांचेही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय युजिंग पॅरलल ऍक्सिस थेरम आपल्याला तो सॉल्व्ह करावा लागेल. Ix is equal to Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. By using this parallel axis theorem, Ixx1 म्हणजेच काय moment of inertia of centroidal axis plus area into distance square. Similarly for second, similarly for third. आता आपण फर्स्ट जर बघितला
200 into 20 cube divided by 12 हा फर्स्टचा काय येईल सेंट्रॉइडल ऍक्सिसचा येईल प्लस त्याचा एरिया आपण कॅल्क्युलेट केलाय आणि H1 म्हणजे परत तुम्हाला सांगतो H1 म्हणजे या ऍक्सिस पासून या फर्स्ट ऑब्जेक्टचा जो सेंटर ऍक्सिस असतो त्या दोन्ही मधला डिफरन्स किती आहे 55 आणि y1 किती आहे 10 H1 नेहमी लक्षात ठेवायचा पॉझिटिव्ह घ्यायचा म्हणून लार्ज व्हॅल्यू मधून आपण काय करायचा स्मॉल व्हॅल्यू मायनस करायचा लार्ज किती आहे 55 मायनस 10 45 आपल्याला मिळेल दिलाय 55 मायनस 10 सिमिलरली सेकंड जर आपण घ्यायचा म्हणला ह्याची थिकनेस आहे 20 आणि हाईट किती आहे 100 20 इंटू 100 क्यूब 20 इंटू 100 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस त्याचा एरिया आहे 2000 आणि इंटू y2 मायनस y बार कारण y2 याच्यामध्ये मोठा आहे y2 किती आहे 70 आहे आणि y बार किती आहे 55 म्हणून 70 मायनस 55 H2 जो आहे H1 H2 H3 नेहमी लक्षात ठेवायचं पॉझिटिव्ह आले पाहिजे आणि सिमिलरली थर्डचे व्हॅल्यू पण आपण त्याच्यामध्ये पुट केले हा जर आपण सॉल्व्ह केला इक्वेशन सगळे तर आपल्याला काय मिळतात मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x ऍक्सिस दॅट इज 21.665 into 10⁴ 10⁶ mm⁴ सेम प्रॉब्लेम आहे फक्त याच्यामध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित करावे लागतात त्याची फक्त आपल्याला नोंद घ्यायची आहे